بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم بہر کے پوسٹولیٹس کی بات کر رہے ہیں. بہر ماڈل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ بہر نے جو ردرفورڈ کا ماڈل تھا اسی کو ہی لیتے ہوئے کچھ ایزمپشنز کی تھی, اور وہ ایزمپشنز کیا تھی وہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں پوسٹولیٹس. ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پوسٹولیٹس ہمارے پاس وہ تمام مفروضات ہوتے ہیں, وہ تمام فرض کی ہوئی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم میتھمیٹیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اپنی جگہ پورا ٹاپک ہے کہ یہ خالی سپوزیشن نہیں ہے, دے آر پوسٹولیٹس. اس کے بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے پوسٹولیٹس اینڈ سپوزیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو پوسٹولیٹس ہمارے پاس, وہ پہلا جو پوسٹولیٹ ہے وہ کیا ہے, میں نے پہلے لکھ دیا آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کہ الیکٹران صرف موو کرے گا ان سرکولر آربٹ کے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لفظ سرکولر آربٹ جو اس نے سپوز کیا ہوا ہے, تو سرکولر آربٹ کا مطلب ہے کہ اب جو ہمارے پاس ماڈل ہے اٹ از نو مور سرکولر, کیونکہ یہ ہم سیکنڈ ایئر فزکس میں آپ کو ٹاپک پڑھا رہے ہیں, جبکہ آپ فرسٹ ایئر کے اندر کیمسٹری کے اندر یہ بات پڑھ چکے ہیں. آربیٹلز آپ پڑھ چکے ہیں, آپ نے ایس آربیٹل پڑھا ہوا ہے, پی آربیٹل پڑھا ہوا ہے. ایس آربیٹل کی شیپ آپ نے اسفیریکل فٹ بال لائک شیپ پڑھی ہے, آپ نے کرکٹ کی بال کی طرح کی شکل پڑھی ہے. نو مور سرکل بٹ اسفیئر. تو ہمارے پاس اب کانسیپٹ اسفیئر کا ہے, 3D کا کانسیپٹ ہے, لیکن بہرحال اس کے حساب سے جو اس نے ماڈل بنایا ہوا تھا اس میں اس نے سپوز کیا ہوا تھا یہ سرکولر آربٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے کہا کہ الیکٹران ان کن سرکولر آربٹ کے اندر ریوالو کرے گا جن کے آربیٹل اینگولر مومنٹم یہ ہوں گے. میرے کہنے کا مطلب کچھ اس قسم کی بات ہے کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ نیوکلیس ہے, اور نیوکلیس کے بعد میرے پاس جناب علی یہ ایک پہلا شیل ہے, اور اس کے بعد یہ میرے پاس ایک دوسرا شیل ہے, پھر یہ تیسرا شیل ہے. اوکے, اب میں ان کے بارے میں خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ خاص بات یہ ہے کہ میں یہ سپوز کر رہا ہوں کہ جو پہلا شیل ہے اس کا اینگولر مومنٹم ہے 1h/2π. اوکے, اور یہ جو دوسرا شیل ہے اس کا اینگولر مومنٹم ہے میرے پاس ہے, یہ میں کر لیتا ہوں 1.75h/2π, اور یہ جو تیسرا ہے اس کا اینگولر مومنٹم ہے میرے پاس 2h/2π, جس کو میں خالی h/π بھی لکھ سکتا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا تھا کہ انٹیگرل ملٹیپل ہونا چاہیے h/2π کا. h/2π کو اس پوری چیز کو شارٹ ہینڈ میں ہم h کٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. h پلینکس کانسٹنٹ ہے, اس کو 2π سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو آپ کے پاس 1.05 ایکسپوننٹ -34 جول سیکنڈ میں ویلیو آ جاتی ہے, کس کی, h کٹ کی آ جاتی ہے. تو یہ h/2π کو شارٹ ہینڈ کے اندر ہم h کٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو میں نے اس کو اس لیے اس طریقے سے لکھ دیا. بہرحال میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اینگولر مومنٹم ہونا چاہیے انٹیگرل ملٹیپل کا مطلب ہے n h/2π کے, یعنی n h کٹ کے, جس میں n کی ویلیوز کتنی ہو سکتی ہیں 1 2 3 4 ... اس طریقے سے انکریز کریں گی. کسی بھی صورت میں n کی ویلیوز اگر 1 کے بعد کیا ہے 2 ہے, یعنی اس کا مطلب ہے 1.7 1.3 پوائنٹ والی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اگر پہلا میرا آربٹ جو ہے وہ 1h/2π پہ ہے, تو 1h/2π کا مطلب ہے n کی ویلیو یہاں سے 1 یہاں رکھے 1h/2π, یعنی یہ شرط پوری ہو رہی ہے, تو اس میں الیکٹران ہو سکتا ہے. میں نے ٹک لگا دیا. دوسرا میرے پاس آربٹ جو ہے 1.75h/2π, میں نے ایک آربٹ لے لیا جس کا اینگولر مومنٹم اتنا آ رہا ہے. تو یہ مجھے بتا رہا ہے, یہ فارمولا مجھے بتا رہا ہے کہ جناب 1 کے بعد 2 ہے, یعنی پوائنٹ والی کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی. تو اگر میں اس طرح کا ایک آربٹ بنا لوں جس کا اینگولر مومنٹم 1.75h/2π ہو, تو آربٹ تو ہو سکتا ہے بھائی, یہ یاد رکھنا, لیکن اس میں الیکٹران نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہمارے پاس کوئی الیکٹران نہیں ہوگا. تو یہ پہلا آربٹ ہوگا, اس کے بعد اگلا آربٹ, پھر ہم نے جس کو میں کہہ رہا ہوں تیسرا آربٹ, اس کا میں نے اینگولر مومنٹم 2h/2π, تو n کی ویلیو یہاں سے 2 اگر ہم رکھیں تو 2h/2π بالکل صحیح ہے, اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے. تو یہ والا ہمارے پاس آربٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارے پاس پہلے آربٹ کے بعد جو دوسرا آربٹ ہے ہمارے پاس وہ کون سا والا ہوگا, وہ ہمارے پاس 2h/2π والا ہوگا. تو کوئی بھی ایسے آربٹ جن کے اینگولر مومنٹم اگر انٹیگرل ملٹیپل سے ہٹ کر ہوں, یعنی 1 2 3, یہ انٹیجر ویلیو کیا کہلاتا ہے, انٹیجرز. n کو کیا بولتے ہیں, انٹیجرز کہتے ہیں. انٹیجر کون سے نمبر ہوتے ہیں, میرا خیال ہے سمپل انٹیجر سیٹ آپ کو پتا ہوگا, -انفینٹی سے +انفینٹی تک جتنے نمبر ہوتے ہیں, جیسے -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, یہ تمام کون سے نمبر ہیں, انٹیجرز نمبر ہیں. نیگیٹو ویلیوز کی بات ہم نہیں کر رہے, پازیٹیو ویلیو نہیں, میگنیٹیوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو انٹیجرز سیٹ آپ کو پتا ہے بائی اٹس ڈیفینیشن از ڈیفائنڈ ہوتا ہے.
यानी सेट में अगर मैं आपको शुरू के कुछ नंबर बता रहा हूं, जिस तरह 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, तो इसमें सेट की डेफिनेशन ऑलरेडी छुपी हुई है। तो बहरहाल वो आप सेट वालों से पूछ लीजिएगा, यानी ये नंबर ही आपको बता रहे हैं। अगर मैं 1 2 3 4 अगला नंबर बोलूं तो आप मुझे क्या बोलेंगे 5, और उसके बाद मैं बोलूं तो आप क्या बोलेंगे 6, उसके बाद क्या आप क्या बोलेंगे 7 8। तो आप 1 2 3 4 के बाद आपने 4.3 क्यों नहीं बोला? इसलिए कि ये डेफिनेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी पहले से फिट है। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूं। सो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल कहते हैं, बोहर साहब ने कहा एंगुलर मोमेंटम इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए किसका, h/2π का, जिसको हम h कट कहते हैं। और ये याद रखिएगा, जो हमारे पास क्लासिकल जो फिजिक्स है उसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरा पॉस्टुलेट हमारे पास क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन जो शेल में रिवॉल्व कर रहा है उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। बट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, प्रोटॉनिक चार्ज है, तो दूसरी एनर्जी कौन सी हो सकती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये याद रखिएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी में सम ऑफ ऑल एनर्जीज होती हैं। तो कौन कौन सी एनर्जी आ गई इसमें, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी जिसको हम ई लिख रहे हैं वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड बी केयरफुल, जब पोटेंशियल एनर्जी बात आएगी तो मैं वहां पे तफसील से बात कर लूंगा। दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 12 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, हमारी बुक वाले ने क्या किया हुआ है, हमारी बुक वाले ने ये किया हुआ है कि टोटल एनर्जी को तो ई से रिप्रेजेंट किया, काइनेटिक को उसने टी से रिप्रेजेंट किया और पोटेंशियल एनर्जी को वी से रिप्रेजेंट किया। तो मैं ये भी लिख दूं टी प्लस वी, ये याद रखिएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद हमारे पास कौन सी बात है जो कि मैंने आपको स्पेक्ट्रम के टाइम पे बताई थी कि फर्ज कर लें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ शेल्स हैं। तो मैं ऐसे कह लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक हायर शेल के अंदर मौजूद है। जिस शेल में मौजूद है इसको मैं इनिशियल एनर्जी लेवल कह रहा हूं EI, और इलेक्ट्रॉन वहां से जंप लगाकर इस तीसरे से जंप लगाकर दूसरे में आ गया, यानी इनिशियल हमारा तीसरा था और जिसमें जंप लगा के इलेक्ट्रॉन पहुंच गया वो मेरे पास फाइनल है, जिसको मैं कह रहा हूं EF। तो अब मुझे बताइए, जब वो हायर से लोअर में आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो बोहर साहब ने फरमाया कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है एक इनिशियल ऑर्बिट से जिसकी एनर्जी कितनी है EI, ये मैंने लिखा हुआ है, और कहां पे जंप करता है फाइनल ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी क्या हो EF, ये मैंने लिखा हुआ है। तो जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। वो जो एनर्जी है उसको हम इन टर्म ऑफ फोटोन ले रहे हैं। जी हां, अच्छी तरह याद रखिएगा, वही फोटोन जिसकी चैप्टर नंबर 17 में मैं बात कर चुका हूं। तो उस इमिटेड फोटोन की जो एनर्जी है उस एनर्जी को, यानी डेल्टा E, क्यों डेल्टा E कह रहा हूं, क्योंकि ये डिफरेंस है EI माइनस EF का। ये बात भी समझ में आनी चाहिए, EI ज्यादा एनर्जी है और EF कम एनर्जी है। ज्यादा से कम में आ रहा है इसलिए एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो मैंने ज्यादा से कम को माइनस किया है। बाज़ लोगों को सिर्फ ऐसी रट्टा लगा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये EI माइनस EF क्यों लिखा है। बट आई बिलीव सो आपकी समझ में आ गया होगा कि इट इज हायर एनर्जी एंड इट इज लोअर एनर्जी, तो ज्यादा में से कम को माइनस किया है। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, और ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या है, h न्यू है, जो कि किसके बराबर है EI माइनस EF के। और अगर मैं इस न्यू को यहीं पर रहने दूं फ्रीक्वेंसी को और h को वहां ले जाऊं तो EI माइनस EF डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा, h से हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटोन। इस फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी हमारे पास। अच्छा, इसको मजीद हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप यहां पर आ जाएं, इस चीज को अगर आप देखें तो हमने यहां पर बताया हुआ है कि ये मैंने बताया ना कि h/2π किसके बराबर है, h कट के बराबर है। तो मैं यहां से 2π को अगर इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊं तो h किसके बराबर हो जाएगा, 2π मल्टीप्लाई बाय h कट। तो जहां h लिखा वहां 2π h कट लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस इक्वेशन को EI माइनस EF डिवाइडेड बाय 2π h कट इस तरीके से नहीं लिख सकता? तो आप, मेरा ख्याल है आप यही कहेंगे कि बिल्कुल इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह मैंने इसलिए बताया कि याद रखिएगा जब हम वेव नंबर की डेरिवेशन करेंगे तो वहां पर मैं इस पॉस्टुलेट को यूज करूंगा। सो वी हैव नाउ 3 पॉस्टुलेट एंड नाउ वी आर रेडी फॉर दी 3 डेरिवेशंस। यस, पहली जो हमारे पास पॉस्टुलेट है, पहले पॉस्टुलेट से हम पहली डेरिवेशन अबाउट द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे। दूसरे पॉस्टुलेट से हम एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे, और तीसरे पॉस्टुलेट से हम वेव नंबर ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे। तो ये तमाम डेरिवेशन हर एक पॉस्टुलेट से रिलेटेड है। यहां तक मेरा ख्याल है आई बिलीव सो आपकी समझ में आ चुका होगा। आसान किस्म के पॉस्टुलेट हैं। इवन इफ यू फील कि आपको कोई चीज़ पूछनी है यू कैन कमेंट मी, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।